बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बैठा हूँ सहराए चोलस्तान में। यहाँ पे हमने 4 किलों का विज़िट किया। मेरे साथियों में कामरान परवेज़ थे, मोहम्मद शुएब मिर्ज़ा थे, इफ्तिखार ख़ान थे, अकील अंजम आवान थे, मोहम्मद अकरम थे, बदर सईद थे और असद नकवी थे। इस विज़िट के दौरान हमने जीप रैली को भी कवर करना है और सबसे पहले हमने 1-2 रोज़ में कुछ विज़िट किए, उस पर मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करता हूँ। पहले रोज़ हम 4 किलो में विज़िट के लिए गए। सबसे पहले मौजगढ़, पिछले साल भी हम मौजगढ़ किला में गए थे। बर्बादी की, तबाही की एक दास्तान है। दूसरा किला जिसका हमने कल विज़िट किया वो मरोट किला है। मरोट किला ये भी उसी इलाके में है, चोलस्तान में है। इस किले की बड़ी शोहरत है। शोहरत इस हवाले से है कि किले का नाम मरोट है। ये भी तबाही की, बर्बादी की दास्तान अपनी ज़ुबान से सुनाता हुआ दिखाई देता है। इस किले के हवाले से कहा जाता है, कुछ लोग तो इसको मौला अली का किला भी कहते हैं। वहाँ पे हज़रत अली का एक दरबार बनाया गया है। मज़ार नहीं है बल्कि दरबार है। इस किले में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा किला जिसका हमने विज़िट किया वो जामगढ़ है। जामगढ़ किले के सामने जीप रैली के लिए एक इवेंट का एहतमाम हो रहा था। वहाँ पे शामियाने लग रहे थे, कुर्सियाँ रखी जा रही थीं। ये किला भी अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता हुआ नज़र आता है। चौथा किला जिसका हमने विज़िट किया वो था मीरगढ़। इस किले की हालत भी, ये थोड़ा सा छोटा किला है, इस किले की हालत भी दरगरगू है। बहरहाल ये आसार कदीमा में शामिल होते हैं, लेकिन इनको जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है वो भी अपनी दास्तान अलग से एक है। हर किले के बारे में हम आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज इस वक्त हम बात करते हैं मरोट किला की, जिसको हज़रत अली का किला भी कहते हैं, मौला अली का किला भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस बारे में वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने गुफ्तगू की। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं कि इस किले में उन लोगों की तरफ से कहा जाता है, 3-4 लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमने वो पत्थर देखा है। हज़रत अली यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी। जिस पत्थर पर नमाज अदा की थी, हज़रत अली के जलाल से वो पत्थर पिघल गया था, पानी बन गया था। उस पर हज़रत अली के सजदे के पेशानी के निशान थे और दोनों हाथों के भी निशान थे। जैसे ख़ातून कोई आटा गूंद रही होती है वो निशान बन जाते हैं। ये वहाँ पे उन लोगों की तरफ से कहा गया जो दावा कर रहे थे कि हमने यहाँ पे उसको देखा है। आजकल वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, खाली बॉक्स है, उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पत्थर था। तो लोग यहाँ पे मन्नतें मुरादें मानने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो साहबात कर रहे थे उनसे नाम भी पूछते हैं और उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं। मेरा नाम जी गुलाम मोहम्मद। अच्छा जी, गुलाम मोहम्मद कौम का मैं जान समा बिलादरी नाल तलक रखदा। तो की करदे तुसीं? जी साढ़ा 316 ਚੱਕ के नज़दीक। अच्छा अच्छा जी ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। जगह के बारे जी साड़ी तो पैदाइश तो पहला तो है, पता नहीं कितना अरसा हो गया। पहला जो साड़ी मालूमात है उनके है कि भाई अकबर बादशाह ने किला बनाए तैयार किया उसने। इतने फिर बाद हज़रत अली जो वड्डे गल्लां करते हैं, हज़रत अली इतने उन्होंने इतने नमाज गुजारी याद है। वो पत्थर जरा ना पत्थर से गुजारी, पत्थर जरा ना पानी हो गया। वो पत्थर असी अखियां नाल मैं खुद वेखे, मेरी अपनी मौजूदगी दे विच वो पत्थर दे उत्ते पूरा निशान सी। अपने मत्थे दा मिराब पूरा, पंजे पूरे लगे हुए, पत्थर पानी हो गए। अपना गोडे पिछे पैर जिस तरह नमाज दा सजदा देने असी अखियां नाल वेखे। ये 1986-87 दे विच आर्मी इत्थे आई। जेड़े लोग नहीं मनते सी देवबंदी या वहाबी इस चीज़ों को, उन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने पत्थर उठा लिया। फिर एक मखतूम वाला वसाया टामी वाले का, खैरपुर टामी वाले का, उसने इनकी बहुत इंक्वायरी कराई, पैरवाई की थी, उन्होंने पत्थर वापस ना दिता। हुण भी काफ़ी लोग जुम्मे वाले दिन काफ़ी लोग इतने आने, इतने बकरे छतरे ज़िबा करते हैं। इतने अपना जो उन्होंने मनोत होंगी है मनी हुई, अल्लाह पाक उन्होंने वो पूरी नज़र न्याज वो पढ़ते हैं। बिल्कुल इतने लोग आते नफल गुजारते हैं इतने, बिल्कुल इतने
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸੀ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਲਾ ਕਿਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 500 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਜੂਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਮਾਰਤ, ਇਹਦਾ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ 2-3 ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਸਾਰਾ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਜੋ ਥੰਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਰਾ ਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਆਬਾਸੀਆਂ ਸੁਰੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਆਬਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਲਾ ਦਾ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਕਾਫੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕੌਕਾਫ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੀ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੇਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕੌਕਾਫ 'ਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਾਇਲੀ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਇਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੀ? ਇਹ ਉਹ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਲ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ? ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਪੱਥਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਲਾ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ 4 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਦਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਜ਼ਾਦਾ ਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਲ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਦੱਸ ਉਧਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਨਾ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾ ਆਟਾ ਮਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਵਾਕਿਆ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਜੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 19 ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਿਠਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਣ, ਖੀਰ ਲੈ ਆਣ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਪਕਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। तो कोई खास मुराद इत्थे पूरी होंदी है या? हाँ, मुराद पूरी होंदी है। मुरादां पूरियां होण। असीं ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਸੀ। अच्छा, 1 ਸਾਲ ਹਰਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਚੀਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸਦੀਕ की थी, वो पत्थर होते वो पक्की जगह होते। ये है दरबार जिसकी बात की गई है। इस पर तख्ती लगी हुई है, दरबार शाह मर्दां मौला अली मुश्किल कुशा। इसके अंदर देखते हैं। बैठे रहें, बैठे। पत्थर रखा हुआ था ना, बाबा जी बता रहे थे। जी जी, वो क्या है, वो किसी वहाँ भी टाइप के आर्मी ऑफिसर था, उसने उठा लिया। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे पत्थर रखा हुआ था। फ़तह किला अमाम अली मकाम हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा। यहाँ पर 2 रकत नमाज नफल अदा कीजिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, थोड़ा मैं दूर से आपको दिखाता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। शीशे का बॉक्स है। यहाँ पे कभी किसी दौर में पत्थर हुआ करता था, जिसके बारे में उन दोस्तों ने बताया कि हज़रत अली करमुल्ला वजहू यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। पत्थर पर खड़े होकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज के दौरान पत्थर पिघल गया, पिघल कर पानी हो गया, तो हज़रत अली के
पेशानी के निशान और हाथों के निशान उस पर पड़ गए। और कुछ अर्सा कबल यहाँ पे उनके कहने के मुताबिक फ़ौज आई, लोगों की तरफ से शिकायत की गई कि यह तो मुशरकाना फेल है, तो वो पत्थर उठा लिया गया। उसके बाद कहाँ गया, ये लोग पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन पत्थर कहीं नहीं मिला। बहरहाल दरबार बन गया, मज़ार बन गया, लोग आते हैं, मन्नतें मानते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। यहाँ पे कोई कैद नहीं है, ख़वातीन आएँ या बंदे आएँ। तो यहाँ पे कुछ बीबियाँ भी बैठी हुई हैं जो अपनी मन्नतों के लिए यहाँ पे आई हैं। अच्छा जी, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 16 ਚੱਕ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮੰਨਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਨੀ ਮੰਨਤ? ਰਾਤ ਵਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੀਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 17 ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨਣ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਆਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੱਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਲਮਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੈਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੈਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਸਰੀਨੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਸੀ ਪੈਰ? ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆ? ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬੇਟੇ ਦੀ? 11 ਸਾਲ। 11 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਰ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ 17 ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। 1700। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨਣ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਾ ਬਚੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਤਾ ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਆਪੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਜੀ। ਕੇ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਾਨ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਕ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਈ ਸਾ ਨਾ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਸਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਰੋਖ ਆ ਲਗਾਏ ਆ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੈਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆਦੇ ਆ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ, ਠੀਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਡੀ ਚਾਟ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀ ਦੀ ਚਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ 6 ਫੁੱਟੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਚਾਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚੁਕਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਜ਼ ਸੀ ਮੌਲਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਣ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ठीक है। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। जी, ये वो जगह है जिसके बारे में यहाँ चिराग पड़े हुए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पत्थर हुआ करता था 6 फुट का। तो ये वो जगह आपको हमने दिखाई जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने यहाँ पे नमाज अदा की थी। जिस पत्थर पर नमाज अदा की गई थी वो पत्थर जब वो नमाज पढ़ रहे थे पानी हो गया था। इस बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक खातून की तरफ से कहा गया कि 2 लोग जहाँ से पत्थर ले जाने वाले थे, वो रास्ते में उनका जहाज़ क्रैश हुआ और वो उसमें दुनिया से जाते रहे। ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। इनका इशारा किस तरफ है, ये क्या कहना चाहते हैं हमें मालूम है,
हम आगे बात नहीं करना चाहते। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 15 ਚੱਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਆ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਦੀਵਾ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ। ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵਟਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ तो कोई मन्नत ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜੁਮਰਾਤ ਤੇ ਦੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਤ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਨ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆ ਹੱਥ ਬੜੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਆਪੇ ਹਟਾਵੇਗਾ ਠੀਕ। ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 317 ਜੋ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪਾਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਨਤਾ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਤ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਲੇ ਜੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਟੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਖਰਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆਵੇ, ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਾਹਦੇ ਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਹਰ ਟੰਗ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ यानी कि ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। जी ठीक जी। तो ये हार आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये उन लोगों की तरफ से यहाँ पे हार चढ़ाए गए हैं जिन्होंने अपनी शादी की मन्नत मानी थी। उनकी मन्नत पूरी हुई तो यहाँ पे वो हार चढ़ा जाते हैं, हार बांध जाते हैं, फूल रख जाते हैं। यहाँ से कुछ फासले पर चन्नन पीर का मज़ार भी है। वहाँ पे हमने ये सुना था कि लोग वहाँ पे गांठें बांध जाते हैं, जिसकी मुराद पूरी हो जाती है उसकी गांठ खुल जाती है। और वहाँ पे बेरी का दरख्त भी है, लोग औलाद के लिए वहाँ जाते हैं। तो जिसको उनका ये अकीदा है, मुसलमान भी वहाँ जाते हैं, हिंदू भी वहाँ जाते हैं, उन सब का अकीदा है कि जिसकी चादर पर बेर गिर जाए उसके यहाँ बेटा होता है, और जिसकी चादर पर पत्ता गिरे उसके यहाँ बेटी होती है। ये उन लोगों का यकीन है। यहाँ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कई किस्म के हार यहाँ बांधे गए हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने शादी की मन्नत मानी और वो मन्नत उनकी पूरी हो गई। ये मज़ार के साथ बिल्कुल ये दरख्त है, ये वन का दरख्त है। और वन ऐसा दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दरख्त की नस्ल भी ख़त्म हो रही है, ये दरख्त भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये कब्रों में आज भी पाए जाते हैं। ये थी किला मौला अली के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।